गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः तस्य कर्मणः नियमः कर्तुं न शक्यते। एवमेव कार्यम् एवं कार्यम् एवं कार्यमिति नियन्तुं न शक्यते। नियमबद्धत्वेन वक्तुं न शक्यते। नियमानुगुण्येन नियततया कर्तुं न शक्यते। तत्र शास्त्रनिमित्तकालादि अपेक्षते नित्यनैमित्तिककर्मसु। काम्यकर्मविषये अपि यद्यपि नित्यनैमित्तिककर्मसु कर्मसु शास्त्रविहितमपि शास्त्रविहितत्वात् कालादिनियमः शक्यते। काम्यकर्मण्यपि किमुक्तं शास्त्रनिमित्तत्वात् दोषनिमित्तत्वे सत्यपि यथा काम्याग्निहोत्रस्य शास्त्रविहितत्वात् सायं प्रातःकालाद्यपेक्षत्वं काम्यकर्मणामपि कालादिनियमः कर्तुं शक्यते। किन्तु भोजनादिविषये नियमः कथं कर्तुं शक्यते? केवलं दोषनिमित्तः इत्युक्ते तद् भोजनादिप्रवृत्तौ नियमवत् स्यादिति चेत् भोजनादिप्रवृत्तौ यथा नियमः अस्ति तथा नियमवत् स्यात् को दोषः? भोजनादिविषये यथा कस्य भोजनं कार्यं कस्य न, चातुर्वर्ण्यं चरेद् भैक्ष्यम् इत्यादि नियमः अस्ति न वा? सन्यासिनोपि कस्य भिक्ष तत्र उच्यते न ಏಕೆಂದರೆ ನ ನಿಯಮಸ್ಯ ಅಕ್ರಿಯಾತ್ವಾತ್ इति ಪಾಯಿಂಟ್। ನಿಯಮಸ್ಯ ಅಕ್ರಿಯಾತ್ವಾತ್ ಅನಂತರಂ ವಾಕ್ಯ ಉಭಯಮಪಿ ಸಂಯೋಜ್ಯ ಪಠಿತವ್ಯಂ। ನಿಯಮಸ್ಯ ಅಕ್ರಿಯಾತ್ವಾತ್ ಕ್ರಿಯಾಯಾಶ್ಚ ಅಪ್ರಯೋಜಕತ್ವಾತ್ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳು। ನಿಯಮಸ್ಯ ಅಕ್ರಿಯಾತ್ವಾತ್ वाक्यं पठामि पुनरपि। नियमस्य अक्रियात्वात् क्रियायाश्च अप्रयोजकत्वात् नासौ ज्ञानस्य अपवादकरः। अस्य चर्चा अनुवर्तते। अत्र श्रीचरणानां टिप्पणे किमुक्तं तस्य भोजनस्यैव ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು, ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಭೋಜನಾದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮವಿರುವಂತೆ ನಿತ್ಯ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಇರಬಹುದಲ್ಲ. ನಿಯಮಸ್ಯ ಅಕ್ರಿಯಾತ್ವಾತ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಿಯಮವು ಚತುರ್ಥಂ ಟಿಪ್ಪಣಂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಯಾಂ ಚತುರ್ಥೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸಮಯವು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದಲ್ಲ. ತನ್ನಿಯಮಃ ಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ನ ಪ್ರೇರಯತಿ. नियमः क्रियार्थं चेत् नियमः क्रियार्थं किमुच्यते? अनुष्ठानार्थम्। अनुष्ठाने प्रेरयति न वा इति द्रष्टव्यं। पूर्वपक्षी ब्रूते तत्रापि अनुष्ठानमस्ति। अनुष्ठानमस्ति इत्युक्ते यस्य इदं वाक्यम् उच्यते विधिः क्रियते सः तस्मिन् कर्मणि तस्मिन् अनुष्ठेये कर्मणि प्रेर्यते। एवं कुरु इति कर्मणि प्रेर्यते इति।
ಅತ್ರ ಭಾಷಾಕಾರः ಭೂತೆ ಶ್ರೀಚರಣೈಃ ಟಿಪ್ಪಣ್ಯಾಂ ಉಚ್ಯತೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಿಯಮವು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದಲ್ಲ, ಅನುಷ್ಠಾನೇ ನ ಪ್ರೇರಯತಿ. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಚರೇತ್ ಭೈಕ್ಷಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಿಂ ಕಾರ್ಯಮಸ್ತಿ ಅತ್ರ? ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಅಂದರೆ 4 ವರ್ಣಗಳ ಭಿಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರ್ಥವ? ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಚರೇತ್ ಭೈಕ್ಷಂ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ವರ್ಣಾನಾಂ ಭೈಕ್ಷಂ ಚರ್ನಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ ತಗೋಬಹುದು ಇತಿ ಸಜೆಷನ್ ಮಾತ್ರ, ಸೂಚನಾ ಮಾತ್ರ. ಕಿಂತು ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಚರೇದಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಏಕವರ್ಣಸ್ಯ ಭೋಜನಂ ನ ಕಾರ್ಯಂ, ಚತುರ್ಭ್ಯಃ ವರ್ಣೇಭ್ಯಃ ಭಿಕ್ಷಾಂ ಗೃಹೀತ್ವೈವ ಭಿಕ್ಷಾ ಅಶಿತವ್ಯ ಇತಿ ನಿಯಮ ಅಸ್ತಿ ಕಿಂ? ಅದು ಕ್ರಿಯವಾ? ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಚರೇತ್ ಭೈಕ್ಷಂನಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಕಾ ಕ್ರಿಯಾ ಅಸ್ತಿ ತತ್ರ? ಕಾ ಕ್ರಿಯಾ ಅಸ್ತಿ ತತ್ರ? ಕ್ರಿಯಾ ನಾಸ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳು? ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಜೆಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರಾಡ್ ಸಜೆಷನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಿಯಮವು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಬಿಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅನ್ಯ ನಿಷೇಧಕಮೇವ ನತು ಅನ್ಯ ನಿಷೇಧಕಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಪರಿಗ್ರಹ ತ್ಯಾಗ ಇತಿ. ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಅಯ್ಯೋ ಸೌಂಡೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನು. ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥಂ 6 minutes ಓಕೆ. ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಸೂಚನಾ ಮಾತ್ರಮೇವ, ತತ್ರ ಕ್ರಿಯಾ ನಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರ ನೋಡ್ತೀನಿ. ತತ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಿಣಾಂ ಟಿಪ್ಪಣೆ ಪಂಚಮಟಿಪ್ಪಣೆ 36 ಪೃಷ್ಠೆ ಏವಮಸ್ತಿ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ಭಿಕ್ಷಾಚರಣೆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಚರೇದಿತ್ಯುಕ್ತಂ. ಶೌಚಂ ಚ ಯತೀನಾಂ ಚತುರ್ಗುಣಂ ಗೃಹಸ್ಥಸ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಅಂದರೆ ಗೃಹಸ್ಥಸ್ಯ ಯತ್ ಶೌಚಮುಕ್ತಂ ತದೇವ ಸನ್ಯಾಸಿನಾಂ ಚತುರ್ಗುಣಂ ಇತಿ ಇತಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೆ. ಏತೆ ನಿಯಮಾಃ ಭಿಕ್ಷಾದಿಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ನ ಪ್ರಯೋಜಕಾಃ. ಕ್ಷುಧಾಭಾವೇ ಭಿಕ್ಷಾ ಅನಾಚರಣಾತ್. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಚರೇತ್ ಭೈಕ್ಷಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಹರಿದ್ವಾರೆ ಏಕದಾ ಕುಂಭಮೇಳಾಯಾಂ ತತ್ರೈವ ಅವಸಂ ಸನ್ಯಾಸಿನಃ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ಅನುಕ್ರಮೇಣ ಆಗತ್ಯ ಇನ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಪಂಕ್ತೌ ಆಗತ್ಯ ತತ್ರ ಕೇಚನ ಮುಖ್ಯ ಆಶ್ರಮಾः ಸನ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ಧನಿಕಾನಾಂ ಆಶ್ರಮಾः. तेषाम् आश्रमानां द्वारसमीपे एव तत् अन्नं पाचयित्वा तत्र स्थाप्यते. तत् साधुभ्यः भिक्षा दीयते. तदा भिक्षार्थम् आगत्य साधवः पङ्क्तौ आगत्य भिक्षां गृह्णन्ति. केनचिदुक्तं त्वया अन्यत्र भिक्षा गृहीता इत्युक्ते न तु अशिता किन्तु गृहीता. द्वित्रा आश्रमेभ्यः भिक्षा गृहीता एव, पुनरपि किमर्थम् अत्रापि किमर्थं गृह्यते इति केनचित् पृष्टं. किमर्थं गृह्यते? तेनोक्तं तत् सन्यासिना तत् साधुना पश्य पञ्चगृहेभ्यः अथवा पञ्च वा सप्त वा आगारेभ्यः भिक्षाग्रहण अधिकारो अस्ति मम इति ब्रूते. पञ्च आगारेभ्यः अथवा सप्त आगारेभ्यः भिक्षा गृह्णीयादिति. अत एव एकस्मात् गृहात् भिक्षां गृहीत्वा स भिक्षा अशनाय पर्याप्तं भवति चेदपि अधिकं भवति चेदपि गृह्णाति. किमर्थं? ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 5 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ 5 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ನಿಮಗೆ 1 ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಕ 4ರಿಂದ ಏಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವುದು? ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೀವು 5 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ದೋಷವಾಗುತ್ತದೆ, ಪಾಪ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಯಮ ಮಾಡಿತಾ? ಕಿಮಯಂ ನಿಯಮೋ ಭವತಿ ಕಿಂ? ಪಂಚ ಆಗಾರೇಷು
पञ्चगृहेभ्यः भिक्षा ग्रहीतव्या इति किं स नियमो भवति ಅಂದರೆ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಗೃಹೇ ಭಿಕ್ಷಾ ನ ಲಭ್ಯತೆ ಚೇತ್ ದ್ವಿತೀಯಂ ಗಚ್ಚ ಅಥವಾ ತೃತೀಯಂ ಗಚ್ಚ ಕತಿ ಗೃಹೇಭ್ಯಃ ಗ್ರಾಹ್ಯಃ ಇತಿ ನಾಸ್ತಿ ನಿಯಮಃ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಭಿಕ್ಷಾ ಯತ್ರ ಲಭ್ಯತೆ ತತ್ರ ಗೃಹಾಣ ತಾವದೇವ ಪಂಚ ಇತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನಂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಸಿದ್ದರೆ ಅನ್ಯದ್ ಗಚ್ಚ ಇತ್ಯೇವ ಅರ್ಥಃ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ತತ್ರ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಅನ್ಯದ್ ಗಚ್ಚ ತತ್ರ ಭಿಕ್ಷಾಗ್ರಹಣಾಯ ಏಕಸ್ಮಾತ್ ಗೃಹಾತ್ ಲಬ್ಧಂ ಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ನ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಅನ್ಯಸ್ಮಾದಪಿ ಗೃಹಾಣ ಇತಿ ಕದಾಚಿತ್ ಪಂಚಗೃಹೇಭ್ಯೋಪಿ ಪಂಚಗೃಹಾನ್ ಅಟಿತ್ವಾಪಿ ಪಂಚಗೃಹಾಣಿ ಅಟಿತ್ವಾಪಿ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಭಿಕ್ಷಾ ನ ಲಬ್ಧ ಕೇನಚಿತ್ ಪೃಷ್ಟಂ ಉಡಿಯಾ ಬಾಬಾ इति स्वामिने केनचित् पृष्टं तर्हि पञ्चगृहेषु अपि कदाचित् भिक्षा न लब्धा किं कार्यं पञ्चगृह एव नियमः अस्ति अस्माकं पञ्चगृहाण्येव अटेत् इति नियमः अस्ति तर्हि किम् युक्तं पञ्च न चेत् सप्त गच्छ सप्त न चेत् दश वा पञ्चाशत् वा शतं वा गच्छ को दोषः भिक्षार्थम् अटति भिक्षा यत्र लभ्यते तत्र ग्राह्यं तावदेव किन्तु अयं तत् सूचनामात्रम् इति अविज्ञाय तत् नियमवत् मन्यते अयं साधुः भिक्षा पर्याप्तम् एकस्माद् आश्रमादेव लब्धा तथापि अस्माकं सप्त नियमाः सन्ति इति सप्त आश्रमेषु गच्छति सप्त आश्रमेषु गत्वा सप्त आश्रमेभ्यः लब्धभिक्षा तಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಭಾರ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು 20-30 ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು 20 वा 30 वा रोटिकां गृहीत्वा किं करोति ಏಕಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ನಿಷಿದ್ಧ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪರಿಗ್ರಹ ಆಗಲ್ಲವಾ आवश्यकतायाः आधिक्येन गृहीत्वा किं करोति ಅದು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಪರಿಗ್ರಹ ಅಲ್ಲವಾ ಅದು ನಿಷಿದ್ಧ ಅಲ್ಲಿ 5 ಗೃಹಗಳು ಇತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ चातुर्वर्णेभ्यः इत्युक्ते आदौ ब्राह्मणेभ्यः ग्राह्यः यदि ब्राह्मणगृहे न लभ्यते चेत् क्षत्रियगृहात् तत्रापि न लभ्यते चेत् वैश्यगृहात् तत्रापि न लभ्यते चेत् शूद्रगृहात् अपक्व आहारः किञ्चित् ग्राह्यः इति अपक्व आहारः किञ्चित् तेभ्यः फलादिकं वा किमपि अन्यत् वा ग्राह्यः अपक्वमिति ಅಂದರೆ ಕಥಂಚಿತ್ क्षुधार्थं यत्किमपि गृहीत्वा क्षुधानिवृत्तये यत्किमपि गृह्णीयादिति सामान्य नियमः अत्र ಈ ನಿಯಮವು ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಂಗಭೂತಂ ಕಿಂ ಅಂದರೆ ಇಯಂ ಕ್ರಿಯಾ चातुर्वर्णेभ्यः भिक्षाग्राह्य इति नियमस्य किमपि प्रयोजनं भवति किम् प्रयोजनमित्युक्ते किमपि पुण्यं जायते तत् पुण्यं तव मोक्षाय सन्यासे उपयुज्यते किं सन्यासस्य अंगभूतं भवति किं दट् सामान्य सजेशन् मात्रं सूचना मात्रम् अत एव अत्र उच्यते एते नियमाः भिक्षादिक्रियायां न प्रयोजकाः पासिटिव् क्रिया नास्ति क्षुधाभावे भिक्षानाचरणात् यदि क्षुधा नास्ति चेत् भिक्षामेव नाचरति अथवा एकस्मात् गृहात् लभ्यते चेत् एकस्मात् गृहात् लभ्यते चेत् द्वितीयं गृहं न गच्छति कदाचित् गृहं गत्वैव ग्राह्यमिति नास्ति नियमः कश्चन अत्रैव आनीय दीयते चेत् अत्रैव गृहीत्वा तिष्ठति अत्रैव आनीय दीयते चेत् अत्रैव अश्नाति अत्रैव तिष्ठति न गच्छत्येव नियमः तस्य गृहमेव गत्वा ग्राह्यम् इति नास्ति नियमः ಅದು ನಿಯಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು क्षुधाभावे भिक्षा अनाचरणात् क्षुत्पीडया यदा भिक्षार्थं गम्यते तदा नियमाः अनुरोद्धव्याः इत्यर्थः यदि क्षुधानिमित्तं भिक्षार्थं गच्छति चेत् एवं कुरु इति केवलम् अनुरोधनम् इत्युक्ते रेकमेण्डेशन् इट् इस् सजेशन् अनुरोद्धव्याः इति अनुरोधः इति रेकमेण्डेशन् इत्युक्ते सिफारिश् इति एवं सूचना न तु नियमः
यद्यपि नियमविधौ व्रीहिर्यजेत इत्यादौ इतरनिवृत्तिः अर्थात् न तु शब्दात् अतः व्रीहिरिहिरेव कर्तव्यो यागः इतरधान्यैः न कर्तव्यः इत्यर्थः तथापि अत्र नियमपदम् इतरव्यावृत्तिं शब्दादेव बोधयसि नियमशब्दः विस्तरेण न वदामि तत् मीमांसाविषयो भवति अपूर्वविधिः नियमविधिः परिसंख्याविधिः उक्तं मया किम् अनोक्तं तर्हि अधिक विस्तारवागुत्तदप्प नंतर बिड्ತೀನಿ कदाचित् पुनः मीमांसायां नियमाः त्रिविधाः भवन्ति सामान्येन वदामि अपूर्वविधिरित्युक्ते आज्ञारूपविधिः नियमविधिरित्युक्ते यदा एकाधिकानि साधनानि जानाति तेषु अन्यतमं निश्चित्य ब्रूते द्वित्रा साधनानि सन्ति चेत् एकं साधनम् अवचित्य एतदेव कुरु अन्यं परित्यज इति ब्रूते इदं नियमविधिः नियम इज चूसिंग अपूर्वविधि इज एन आज्ञा नियमविधि द्वित्रा साधनानि जानाति स्वयं जानाति सः किन्तु तेषु इदमेव आचर अन्यत् त्यज इति इक परिसंख्याविधौ आचरणमेव न प्रधानं किन्तु तत् परित्याजनमेव प्रधानम् एवं कुरु इत्युक्ते अन्यत् सर्वं परित्यज एतत् कुरु इति कथने आग्रहो नास्ति एतत् कुरु इत्युक्ते आग्रहो नास्ति किन्तु एतद् अतिरिक्तं त्यज इति अतिरिक्तस्य त्याजने तात्पर्यम् अत्र यद्यपि नियमशब्दो अस्ति सुब्रह्मण्यशास्त्रिणा टिप्पणे उच्यते यद्यपि नियमशब्दो अस्ति तथापि अत्र नियमशब्दः मीमांसकानां यथा नियमविधिः अस्ति तस्मिन् अर्थे अत्र नियमशब्दः न प्रयुक्तः नियम इत्युक्ते सामान्यतया त्याजनार्थं परिसंख्यार्थे प्रयुक्तः इति ब्रूते परिसंख्या इत्युक्ते यदुच्यते तद् अतिरिक्तस्य त्याजने तात्पर्यं किन्तु उक्तस्य अनुष्ठाने न तात्पर्यम् ಅಂದರೆ ಅವನು ಮಮ ಅತ್ರ ಕಿಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಗಂತವ್ಯಮೇವ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅತ್ರೈವ ತಿಷ್ಠತು ಇತಿ ಅತ್ರೈವ ತಿಷ್ಠತು ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅತ್ರೈವ ಅವಸ್ಥಾನೇ ನ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಅನ್ಯತ್ರ ಮಾಗಚ್ಚ ಇತಿ ಅಲ್ಲವೇ ತತ್ರ ಮಾಗಚ್ಚ ಇತಿ ಕಥನಾಯ ಅತ್ರೈವ ತಿಷ್ಠ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಅತ್ರೈವ ತಿಷ್ಠೇತ್ ಕಿಮತ್ ಕುತ್ರಚಿತ್ ಅನ್ಯತ್ರ ವಾ ಗಚ್ಚೇತ್ ಕಿಂತು ತತ್ರ ಮಾಗಚ್ಚ ಇತಿ ಅಲ್ಲವೇ ತತ್ರ ಮಾಗಚ್ಚ ಇತಿ निषेधार्थम् उच्यते अत्रैव तिष्ठ इति साक्षात् आज्ञा न भवति सः गन्तुमिच्छति बेङ्गलूरुनगरं नागच्छतु अत्रैव तिष्ठ इति अत्रैव तिष्ठ इत्युक्ते अत्रैव अवस्थाने तात्पर्यं नास्ति अवस्थापने तात्पर्यं नास्ति तत्र गमनात् निरोधः एव गमनात् निरोधे एव तात्पर्यम् एवं अदेनु परिसंख्याविधि नियमविधि इन्नೊಂದು अपूर्वविधियुक्ते साक्षात् आज्ञा एवं कुरु इत्युक्ते तथैव कर्तव्यं यथोक्तं कार्यं नियमविधौ किमस्ति द्वित्रा साधनानि जानाति स्वयं जानाति सः किन्तु द्वित्रा साधनेषु केन साधनेन किं साधनम् अनुष्ठातव्यम् इति सन्देहे सति एतत् कुरु इति साधनेषु तथा निश्चिनोति एवं चूजस् अवचिनोति तावदेव अन्यतमम् अवचिनोति तावदेव तत्र अज्ञातं न ज्ञापयति अपूर्वे अज्ञातम् उपदिशति अत्र अज्ञातं नोपदिशति ज्ञातयोर्मध्ये ज्ञातेषु साधनेषु एकम् अवचिनोति इक परिसंख्याविधौ यदुच्यते तदेव अनुष्ठेयम् इति नास्ति आग्रहः एवं कुरु इत्युक्ते अन्यत् त्यज एवम् इच्छति चेत् कुरु नो चेत् न कुरु इति अत्र आग्रहो नास्ति यन्मयोक्तं तत् कर्तव्यमेव इति नास्ति नियमः कुर्यात् न वा कुर्यात् अन्यन्मात्रं न कुरु इत्येव तात्पर्यं परिसंख्याविधौ निषेधं तात्पर्यम् अतएव चातुर्वर्ण्यं चरेदित्युक्ते परिग्रहं न कुर्यात् इत्येव अर्थः परिग्रहं न कुर्यात् सन्यासी परिग्रहमित्युक्ते स्वधनं स्वत्वं धनं न रक्षेदिति परिग्रहं न कुर्यात् भिक्षा इत्युक्ते यत् परिग्रह अभावे अन्यमाश्रित्यैव भिक्षां गृह्णाति
परिग्रहाभावे तत्र त्याजने एव तात्पर्यं न तु भिक्षा एवमेव ग्राह्यम् इति नास्ति नियमः। परिग्रहं त्यजेत् तावदेव। मदीयमिदं धनम् इति तस्य परिग्रहः न भवेत् इत्येव तात्पर्यं। तथापि अत्र नियमपदम् इतरव्यावृत्तं शब्दादेव बोधयति। इतरव्यावृत्त्यर्थमेव परिसंख्यावदेव अस्ति भिक्षाचरणस्य क्षुदादिप्रयुक्ततया अनुष्ठानात्। कुत इति चेत् क्षुदादिप्रयुक्ततया क्षुदादिप्रेरणया एव आचर्यते, किन्तु नियमानुगुण्येन नाचर्यते। नियमः क्रियारूपं क्रियायां तात्पर्यं नास्ति। क्रियैव कार्यम् अत्र उक्तमेव कार्यं कुतः क्रियायाः प्रयोजनमपि नास्ति। कर्मकाण्डे यत् अङ्गभूतक्रिया उच्यते चेत् क्रियायाः पुण्यं तत्र जायते। अत्र चतुर्वर्णेषु भिक्षा गृह्यते चेत् किमपि पुण्यं जायते इत्युक्तं किम्? सन्यासिनः पुण्यं जायते यदा चतुर्वर्णेषु भिक्षा गृह्यते चेत् तस्य विशेषपुण्यं जायते, तत् पुण्येन मोक्षं भवति इति। तत्र शास्त्र अनपेक्षणात् इतरव्यावृत्तेरेव च अपेक्षणा। तत्र शास्त्रस्य आग्रहो नास्ति, इतरव्यावृत्तेरेव अपेक्षते। इतरव्यावृत्ति परिग्रहत्याजनं परिग्रहं मा कुरु इत्येव। अतः इतरनिवृत्त्या यदनुष्ठीयते यतिभिः तेनैव नियमो अनुष्ठितो भवति। इतरनिवृत्तौ एव तात्पर्यम्। अत एव इतरं निवर्तते, परिग्रहः निवर्तते चेत् अनुष्ठितं भवति। भिक्षां गृह्णीयात् न वा गृह्णीयात्, एकगृहं वा पञ्चगृहाणि वा कति गृहाणि इति नास्ति नियमः, परिग्रहं न कुर्यात् इत्येव अर्थः। किन्तु अयं साधुः यत्र हरिद्वारे मयोक्तः साधुः किं मन्यते? 7 वा 5 वा 7 वा आश्रमेभ्यः भिक्षाग्रहण अनुमतिरस्ति शास्त्रेण, अत एव 7 आश्रमेभ्यः गृह्णामि इति। 7 आश्रमेभ्यः किमर्थं ग्राह्यं? गृहीत्वा तावतीं भिक्षां किं करोति? किञ्चित् क्षुधा निवर्तनापेक्षया ततोपि अधिकतरा अस्ति भिक्षा, परिमाणे अधिकतरा। किं करोति तत्? परिग्रह अभूत्, किं परिग्रह एव भवति। अपेक्षातः अतिरिक्तभिक्षाग्रहणे परिग्रहो न भवति किम्? परिग्रहत्याजनायैव भिक्षाग्रहणम् इत्युक्ते भिक्षा एव परिग्रहणार्थं क्रियते ಅಲ್ಲವೇ? ಪರಿಗ್ರಹ ಬೇಡ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷಾ ತಗೋ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಭಿಕ್ಷವನ್ನೇ ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ? ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೊನೇಷನ್ ತಗೋ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೊನೇಷನ್ನೇ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಇದೇನಪ್ಪ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಎಂದರ್ಥವ? ಅಂದರೆ ಸ್ವಕೀಯ ಧನಂ ನ ತಿಷ್ಟೇತ್, ಆತ್ಮೀಯತ್ವೇನ ಧನಂ ನ ಭವೇದಿತಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಧನಂ ನ ಭವೇತ್ ಸರ್ವಥಾ ಧನರಹಿತಃ ಅನಿಕೇತಃ ವಿತ್ತರಹಿತಃ ಪರಿಗ್ರಹರಹಿತೋ ಭವೇತ್. ಸರ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹರಹಿತೋ ಭವೇದಿತ್ಯರ್ಥಃ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿರ್ಭವತಿ, ವಿತ್ತೆ ಆಸಕ್ತಿರ್ಭವತಿ. ಮದೀಯಮಿದಂ ಇತಿ ಮಮಕಾರೋ ಭವತಿ. ವಿತ್ತೆ ವಾ ಬಂಧುಷು ವಾ ಅಧಿಕ किमुच्यते ममकारो भवति. तत् ममकारत्यागे तात्पर्यं, न तु क्रियायां तात्पर्यं नास्ति. ममकारत्याजने तात्पर्यं न तु क्रियायाम्. अत्र मीमांसकः क्रिया एव प्रधानतया गृह्णाति. सर्वत्र अनुष्ठेय क्रिया इति. अत एव यतिभिः तेनैव नियमो अनुष्ठितो भवति. अर्थात् क्रियायाः एव प्रयोजकत्वं न तु निवृत्तिरूपस्य अभावस्य. क्रियायां तात्पर्यं नास्ति, किन्तु निवृत्तौ एव तात्पर्यम्. कैलासाश्रम ग्रंथे किमपि अन्यदुक्तम्, ऐ थिंक एतदेव उक्तं भवेत्. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಭೋಜನಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಯತವಾಗಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಬಲದಿಂದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳ ನಿಯತತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ನಿಯಮ ಯಥಾ ಭವತಿ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಷು ಯಥಾ ನಿಯಮೋ ಭವತಿ, ತಾದೃಶ ನಿಯಮಃ
ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಚರೇತ್ ಭೈಕ್ಷಮಿತಿ ನಿಯಮೋ ನ ಭವತಿ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕ್ರಿಯಾಸು ಯದುಕ್ತಂ ತನ್ನಿಯಮೋ ಭವತಿ, ನಿಯತತಯಾ ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ಭವತಿ. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲೇ ವಾ ಸಾಯಂಕಾಲೇ ವಾ ನಿತ್ಯಕರ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಂ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲೇ ಕರ್ತವ್ಯಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲೇ ಆಗತೆ ಕರ್ತವ್ಯಮೇವ ಭವತಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಇತಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲೇ ಕರ್ತವ್ಯಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಅತ್ರ ತಾದೃಶ ನಿಯಮೋ ನಾಸ್ತಿ. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಚರೇತ್ ಭೈಕ್ಷಂ ಇತಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂಕಿಂತ ಪಂಚಾಗಾರೇಭ್ಯ ಗೃಹೀಯಾತ್, ಪಂಚಗೃಹೇಭ್ಯ. ಪಂಚಾಗಾರ ನಿಯಮ ಅವಶ್ಯಂ ಪಂಚಗೃಹಾಣಿ ಗಂತವ್ಯಂ ಇತಿ ನ ನಿಯಮಃ. ಅಂದರೆ ಕಥಂಚಿತ್ ಕ್ಷುಧಾ ನಿವೃತ್ತಯೇ ಭಿಕ್ಷಾಗ್ರಾಹ್ಯ ಇತ್ಯೇವ ಅರ್ಥಃ. ಕಥಂಚಿತ್ ಏಕಸ್ಮಾತ್ ಗೃಹಾತ್ ನ ಲಭ್ಯತೆ ಚೇತ್ ದ್ವಿತೀಯಂ ವಾ ತೃತೀಯಂ ವಾ ಅನ್ಯದಪಿ ಗೃಹಂ ಗಚ್ಚ ಯಥಾ ಕಥಂಚಿತ್ ಕ್ಷುಧಾಂ ನಿವರ್ತಯ ಇತ್ಯೇವ ಅರ್ಥ. ಕ್ಷುಧಾ ನಿವೃತ್ತೌ ಏವ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ನ ತು ಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಷುಧಾ ಅಭಾವೇಪಿ ಪಂಚಗೃಹಾಣಿ ಗಂತವ್ಯಮಿತಿ ನಿಯಮ ಅಸ್ತಿ ಕಿಂ? ಕ್ಷುಧಾ ಅಭಾವೇಪಿ ನಾಸ್ತಿ. ಅತಃ ನಿಯಮಸ್ಯ ಅಕ್ರಿಯಾತ್ವಾತ್. ನಿಯಮಃ ಕ್ರಿಯಾ ನ ಭವತಿ, ಕ್ರಿಯಾಯಾಶ್ಚ ಅಪ್ರಯೋಜಕತ್ವಾತ್. ತಸ್ಯ ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಯೋಜನಂ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ ಕ್ರಿಯಾಯಾಃ ಪುಣ್ಯಂ ವಾ ಫಲಂ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ರ. ಪುಣ್ಯಫಲಂ ನಾಸ್ತಿ, ಪ್ರಯೋಜನಂ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ರ ಕ್ರಿಯಾಯಾಃ ಅಪ್ರಯೋಜಕತ್ವಾತ್. ಅಲ್ಲವೇ? ನಾಸೌ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಅಪವಾದಕರಃ. ನಾಸೌ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಅಪವಾದಕರಃ. ಅಪವಾದಂ ಕಿಂ? ಪುನರಪಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಶ್ರೀಚರಣೈರುಚ್ಯತೆ. ಅಪವಾದಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಪವಾದಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಅತಿರಿಕ್ತಕಾಲೋ ಅಸ್ತಿ ಕಿಂ? ಜ್ಞಾನಿನಃ ಯದಾ ಜ್ಞಾನಂ ಭವತಿ ಅಹಂ ಅಕರ್ತ ಅಭೋಕ್ತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸ್ವರೂಪೋಹಂ ಇತಿ ಜಾನಾತಿ. ಕದಾಚಿತ್ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಸ್ಮೃತ್ಯ ಪುನರಪಿ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ಆಯಾತಿ ಕಿಂ? ಜ್ಞಾನಂ ವಿಸ್ಮೃತ್ಯ ಯದಾ ಪುನರಪಿ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ಆಯಾತಿ ತದಾ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ಯದಾ ಆಯಾತಿ ಪುನಃ ಕರ್ಮ ವಿಧೇಯೋ ಭವತಿ, ಕರ್ಮ ವಿಧೇಯಂ ಭವತಿ. ತಥಾ ನ ಭವತಿ. ಷಷ್ಠಟಿಪ್ಪಣಂ ಪಶ್ಚಾತ್ ಶ್ರೀಚರಣಾನಾಂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಯಾಂ ಜ್ಞಾನವು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾಲವೂ ಉಂಟು, ಅದರಿಂದ ಆಗ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವು ಇಲ್ಲದ ಕಾಲ ಉಂಟೆ? ಇದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಕಾಲವು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಇತಿ. ಅಂದರೆ ಏಕದಾ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಚೇತ್ ಸದಾ ಅಕರ್ತೈವ ಭವತಿ. ಕದಾಚಿತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಕರ್ತ ಭವತಿ ಕಿಂ ಪುನರಪಿ? ಅಜ್ಞಾನೇ ಆಯಾತಿ. ಆಧುನಿಕ ವೇದಾಂತಿನಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರಸ್ಯ ಅನುಯಾಯಿನಃ ಕೇಚನ ಮನ್ಯಂತೆ ಅದ್ವೈತಾನುಭವಕಾಲೇ ಕರ್ತ ನ ಭವತಿ, ಕಿಂತು ವ್ಯವಹಾರಕಾಲೇ ಪುನಃ ಕರ್ತ ಭವತಿ ಇತಿ. ತೇನ ಅದ್ವೈತಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಪುನಃ ದ್ವೈತೆ ಅವತರತಿ ಕಿಂ? ತಥಾ ತೇ ಉಪದಿಶಂತಿ. ಏಕದಾ ಅದ್ವೈತಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧವಶಾತ್ ಅದ್ವೈತೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧವಶಾತ್ ದ್ವೈತಂ ಅವತರತಿ ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾನುಯಾಯಿನಃ. ಪ್ರಾರಬ್ಧವಶಾತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧವಶಾತ್ ಪುನರಪಿ ದ್ವೈತೆ ಅವತರತಿ ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾನುಸಾರಿಣಃ. किन्तु आधुनिक वेदान्तिनः यदा एकदा ज्ञानं जायते चेत् पुनः तस्य व्यवहारः येन भवति तस्य भोजनादिकम् अन्येन क्रियते, स्वयं कर्तुं न शक्नोति इति. किन्तु ये अवतारपुरुषाः सन्ति लोकानुग्रहार्थं ते तु द्वैते पुनरपि अवतरन्ति इति उच्यते. एकदा ज्ञानं विज्ञाय पुनः अविद्या कुत्र कथम् आनीयते? द्वैतम् अविद्याजन्यम् एवं किल. द्वैतं तु अविद्याजन्यम्. एकदा अविद्यां विनाश्य द्वैतं बाधित्वा अद्वैतस्वरूपे अवतिष्ठति. स कथं सः अविद्यां कुतः आनयति? द्वैते पुनः कथम् अवतरति? एते मन्यन्ते अवतारपुरुषाः पुनरविद्यां गृहीत्वा द्वैतं गृहीत्वा व्यवहरन्ति इति आधुनिकवेदान्तिनः.
प्रारब्धवशात् कुर्वति बिकास् प्रारब्धं कथं भवति प्रारब्धार्थं किञ्चित् अविद्या अपेक्षिता अविद्यालेशः भवति तेन अविद्यालेशेन प्रारब्धः भवति प्रारब्धनिमित्तं द्वैतं जायते अत एव द्वैते अवतीर्णः व्यवहारं करोति तर्हि तदा नियमः कर्तव्यो भवति तर्हि एवं चेत् ज्ञानिरपि अनुष्ठेयकर्म उपदेष्टव्यं भवति अनुष्ठेय अन्ते किमुच्यते विधिकिङ्करो भवति विधिकिङ्करः ಅಂದರೆ विधिविषयः विधिविषयः मीन्स् सब्जेक्ट टू आर्डर विधिविषयः मीन्स् सब्जेक्ट टू आर्डर सो तर्हि विधिविषयो भवति पुनरपि ज्ञानिरपि विधिविषयो भवति ज्ञानि स्वानुभवदृष्ट्या विधिविषयो कदाचिदपि न भवति यदि व्यवहारदृष्ट्या दृश्यते चेत् तद् आभासत्यात् व्यवहारदृष्ट्या आभासमात्रं तदपि व्यवहारदृष्ट्या यो आभासः भवति तत् नियन्तुं न शक्यते तत् स्वयमेव प्रवर्तते नियन्तुं न शक्यते नियमः कर्तुं न शक्यते इति एवं किल ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಪ್ಪ ವಿಷಯಾಂತರಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏತತ್ತು ವೇದಾಂತ ವಿಷಯ ಸಾಧುರೇವ ಅಸ್ತಿ ಕಿಂತು ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಅಪಗತಃ ಅಸ್ತು ಈಗ ಉಪಸಂಹಾರಂ ಕರೋತಿ ಅಂತಿಮ ಭಾಗಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅತ ಉಪಸಂಹಾರಃ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಉಪಸಂಹಾರ ಕ್ರಿಯತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮಜ್ಞಾನ ವಿಧೇರಪಿ विधि इत्युक्ते विधिवाक्यम् उपदेशवाक्यम् इति विधि इति सामान्यशब्दः कर्मकाण्डे तु विधिरित्युक्ते आज्ञा भवति कर्म प्रवर्तकं वाक्यं भवति विधिशब्देन प्रवर्तकं वाक्यम् उच्यते मीमांसाशास्त्रे अथवा कर्मकाण्डे किन्तु वेदान्ते विधिः इत्युक्ते तद् उपदेशकं वाक्यं तावदेव तत् एवमस्ति इति सामान्यतया विद्यमानवस्तु उपदिशति विद्यमानं विज्ञाय तत् कर्तव्यं चेत् करोति अकर्तव्यं चेत् तूष्णीम् आस्ते कर्तव्य आदौ शास्त्रं विधिवाक्यम् इत्युक्ते कर्मकाण्डवाक्यं वा ज्ञानकाण्डवाक्यं वा तद् विद्यमानविषयं निवेदयति अवगमयति तावदेव प्रबोधयति एवमस्ति इति प्रबोधयति तत् विज्ञाय अनुष्ठेयं चेत् अनुष्ठाने प्रवर्तते अननुष्ठेयं चेत् तूष्णीं तिष्ठति परमात्म याथात्म विज्ञान विधेरपि अत एव विधिशब्दः अत्र सामान्यार्थे ग्रहीतव्यः न तु अनुष्ठेयविधि सामान्यविधि इत्युक्ते उपदेशविधि एव सामान्यविधि अत एव परमात्म याथात्म ज्ञानविधिः ज्ञानोपदेशः इति उपदेशस्यापि तद्विपरीत स्थूलद्वैतादिज्ञाननिवर्तकत्वात् स्थूलं द्वैतं स्थूलं निवर्तयति द्वैतं निवर्तयति स्थूलमित्युक्ते देहादिं द्वैतमित्युक्ते ज्ञातृज्ञेय भेदबुद्धिं भेदबुद्धिनिवर्तनाय आत्मयाथात्म्यम् उपदिश्यते भेदबुद्धिनिवर्तनाय किन्तु त्वं ब्रह्मासि इत्युक्ते को अर्थः त्वं ब्रह्म इति विज्ञाय ब्रह्मप्राप्तये किमपि प्रयत्नं कुरु इति उपदेशः तत्र सत्यं तत्र अनुष्ठेयमेव भवति इति मीमांसको ब्रूते मीमांसकब्रूते सत्यम् अहं ब्रह्म इति विज्ञाय ब्रह्मप्राप्त्यर्थं किमपि कार्यम् इति सिद्धान्ती ब्रूते अहं ब्रह्म इति ब्रह्मत्वबोधनं किमर्थम् अब्रह्मत्वनिवर्तनाय त्वयि अब्रह्मत्वबुद्धिः अहं ब्रह्म नास्मि किन्तु कर्तभोक्ता जीवोऽस्मि इति या बुद्धिरस्ति तस्याः बुद्धेः भ्रान्तित्वबोधनमेव तत्र तात्पर्यम् भ्रान्तित्वे ज्ञाते सति स तत् अपगच्छति अद्वैतं स्वयं तिष्ठति पूर्वसिद्धमेव स्वतःसिद्धमेव तिष्ठति एवं तत्र द्वैतनिवृत्तौ एव तात्पर्यं न तु कर्मणि पासिटिव् कर्म एञ्जायिनिङ्ग् अल्ल अन्यनिवर्तनमेव इति तद्विपरीतस्थूलद्वैतादिज्ञाननिवर्तकत्वात् सामर्थ्यात् सर्वकर्मप्रतिषेधविद्यर्थत्वं सम्पद्यते तेन किं भवति कर्तृत्वनिषेधकत्वात् सर्वकर्मनिषेधो अत्र भवति अत एव ज्ञानिना न किञ्चित् अनुष्ठेयमस्ति सर्वकर्मनिषेध एव ज्ञानिना अनुष्ठेयं न किञ्चिदस्ति
ಸರ್ವಕರ್ಮಪ್ರವೃತ್ಯಭಾವಸ್ಯ ತುಲ್ಯತ್ವಾತ್ ಇದು ಸರ್ವಕರ್ಮಪ್ರವೃತ್ಯಭಾವಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಪ್ರವೃತ್ಯಭಾವಸ್ಯ ತುಲ್ಯತ್ವಾತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಂದರೆ ದ್ವೈತಜ್ಞಾನವೇ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಂದರೆ ದ್ವೈತೆ ನಿಷಿದ್ಧೇ ಸತಿ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಅಭಾವಃ ನತು ಏಕಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಅಭಾವಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಂ ಅಭಾವಃ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಅದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾನೇ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅಂತಿಮ ವಾಕ್ಯಂ ಪಠಿತ್ವಾ ಸಮಾಪಯಾಮಿ. ತಥಾ ಪ್ರತಿಷೇಧ ವಿಷಯೇ ಯಥಾ ಪ್ರತಿಷೇಧವಾಕ್ಯವಿಷಯೇ ತೂಷ್ಣೀಮ್ ಅವಸ್ಥಾನಂ ತತ್ರ ಕಿಮಪಿ ಆಚರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತಥೈವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಿಷಯೇಪಿ ಆಚರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಏವ. ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರತಿಷೇಧವಿಧಿವಚ್ಚ ವಸ್ತು ಪ್ರತಿಪಾದನಂ ತತ್ಪರತ್ವಂಚ ಸಿದ್ಧಂ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ. ಅತಏವ ವಸ್ತು ಪ್ರತಿಪಾದನಂ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಭವತಿ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣಾ ಉಕ್ತಂ ಕಿಮಪಿ ಅನುಷ್ಠೇಯಮೇವ. ಸಮಾಪಯಾಮಿ. ಅನುಷ್ಠೇಯೇ ಏವ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ. ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಚೇತ್ ವಾಕ್ಯಮೇವ ನ ಭವತಿ. ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಚೇದಪಿ ವಾಕ್ಯಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಸಂಭವತಿ ಇತಿ ಉಕ್ತ್ವಾ ಉಪಸಂಹರತಿ. ಅನಂತರಂ ದ್ವಿತೀಯಮಂತ್ರಃ ಉತ್ತರಮಂತ್ರಃ ಆರಭ್ಯತೆ. ತತ್ರ ಕುತ್ರ ವಿಷಯಾಂತರೇ ಗತಂ ಅಲ್ಲವೇ ಅದು ಶ್ವೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ. ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಮಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಈ ಚರ್ಚವೆಲ್ಲ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ. ತತ್ರ ಸಾರಮುಕ್ತ ಕಸ್ಮಾತ್ ವಿಷಯಾಂತರೇ ಗತಂ ಕುತ್ರೈವ ವಿರತವ್ಯಮಾಸೀದಿತಿ ಉಕ್ತ್ವಾ ತತ್ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಸ್ಯ ಸಾರಂ ಕಿಂಚಿತ್ ದ್ವಿತ್ರ ಶಬ್ದೇಶು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.